So this is the role play with respect to the transistor. Okay, so already transistor so the transistor is nothing but it has a three terminal. So three terminal is nothing but emitter, base and collector. So these are the three terminals of the transistor. Okay, and it has a three layer. So there are two types of transistor. One is PNP transistor and another one is NPN transistor. Here we are chosen as NPN transistor. So the emitter is act as an N type and base is act as an P type and the here the collector is act as the same N type. Yeah. So this is nothing but NPN transistor. So three terminal and three layers and there are two junctions. And the two junction the two junction between the emitter and base. Emitter and base is ஒரு junction form ஆயிருக்கும் and as well as collector and base ஒரு junction form ஆயிருக்கும். It has two junctions. So the main application of the transistor எதுக்காக அப்படினா to improve the audio quality. Audio and the power and the gain improve பண்றதுக்காக we are using the power amplifier, current amplifier, voltage amplifier, power amplifier. There are different types is there. So especially we are using the CE transistor அதிகமா we are used to. சரிங்களா? Okay. So three layer, three terminal and two junction. So so transistor is derived from transfer resistor. That means okay signal low signal high voice signal உங்களுக்கு மாத்தி கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? low impedance வந்து high impedance transfer பண்ணி கொடுக்கும். That's why transfer resistor, that is something but transistor னு சொல்லுவாங்க. So the property of NPN transistor வந்து பார்த்தோம்னா so the emitter ஓகேங்களா? so இங்க வந்து பாருங்க இருக்குதே ரொம்ப lowest size அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா P type தான். இல்ல size எவ்வளவு இருக்கு? ஒரே ஒரு size வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதுக்கு அடுத்த size எவ்வளவு இருக்கு? emitter. ஓகேவா? சோ ரொம்ப கம்மியான சைஸ் அப்படினா பேஸ், அதுக்கு அடுத்தபடி மாடுலேட் சைஸ்ல எது இருக்குன்னா emitter. it has the 3 உதாரணம் சொல்றேன். ஓகேவா? 3 and இந்த பேஸையும் எமிட்டரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது கலெக்டருடைய ஏரியா வந்து அதிகமா இருக்கு. This is with respect to the size, the area of the semiconductor device. ஓகேவா? சோ ரொம்ப least property இருக்கிறது பேஸ், moderate space இருக்கிறது emitter, high space இருக்கக்கூடியது பார்த்தோம்னா கலெக்டர். It is with respect to the space. And with respect to doping பார்த்தோம்னா ஓகேல highly doped, that is heavily doped அப்படிங்கிறது emitter வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப heavily doped. We are added more impurities on the semiconductor. here எது n type semiconductor யூஸ் பண்ணிருக்கோம். This is heavily doped. And collector வந்து பார்த்தோம்னா moderator doping பண்ணிருக்கோம், base வந்து light doping பண்ணிருக்கோம். So dopingயும் கம்மியா இருக்கும் as well as ஏரியாவும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். இங்க ஏரியா அதிகம் but moderately doped. இங்க ஏரியா moderated, doping வந்து அதிகம். சரிங்களா? So under this bias there is a depletion layer. The junction ஒரு depletion layer form ஆயிருக்கும், ஒரு depletion layer form ஆயிருக்கும். It is just like diode. சரிங்களா? So it is due to the diffusion process. Majority and minority charge carrier வந்து recombine ஆகும்போது ஒரு depletion layer வந்து form ஆயிடும். ஓகேங்களா? So now for this NPN transistor here we are giving two voltage source. ரெண்டு voltage source கொடுக்கிறோம். So ஒரு voltage source வந்து பார்த்தோம் அப்படினா ஓகேங்களா? இது வந்து ஒரு பேட்டரி இருக்கு, இந்த சைடு வந்து ஒரு பேட்டரி இருக்கு. ஓகேங்களா? there are two battery. So இந்த பேட்டரி வந்து பார்த்தோம் அப்படினா forward biasல இருக்கும், இந்த பேட்டரி வந்து reverse biasல இருக்கும். ஓகேங்களா? So இங்க பிளஸ் மைனஸ்க்கு ரெண்டுமே இருக்கும், பட் இங்க மைனஸ் மட்டும் ஒரு சைடு எடுத்துறோம், இந்த ஒரு சைடு வந்து பிளஸ் மாதிரி எடுத்துறோம். சரிங்களா? பட் இங்க வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு மைனஸ் பிளஸ் இருக்கணும், இங்கே வந்து ஒரு மைனஸ் பிளஸ் இருக்கணும், பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஒன்னு மட்டும் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். சரிங்களா? சோ இப்போ எப்படின்னா இது வந்து பார்த்தோம்னா this voltage source is connected across the emitter and base across connect ஆயிருக்கு. and இது எதுக்குன்னா கலெக்டருக்கும் பேஸ்க்கும் across வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு. சரிங்களா? சோ இந்த பேட்டரியோட டெர்மினல் வந்து பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரான் டைப். ஓகேங்களா? சோ எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ், battery terminal negative. So same polarity electron, that is called forward bias. So இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படினா positive terminal of the battery is connected with the n type. So இங்க positive, இங்க negative, opposite polarity இப்ப கனெக்ட் ஆயிருந்தா அதுக்கு பேர் reverse bias. ஓகேங்களா? So அதாவது ரெண்டுமே same polarity ripple ஆன forward, opposite polarity attract ஆன reverse bias அப்படி வைக்கிறீங்க. சரிங்களா? So இதோட ஆபரேஷன்ஸ் வந்து இப்ப பார்த்தோம் அப்படினா now
Okay now the voltage is 0. Now the voltage is 0. Now the voltage will increase slightly. 0 to 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 1, 1.2, 1.5, 3, 4, 5 like that. If you are increasing the voltage, just like a magnetic power model, just like a magnetic power model. Okay, எந்த அளவுக்கு magnet இருக்கு, எந்த அளவுக்கு ion இருக்கு, எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சா அது அட்ராக்ட் ஆகுது, ரிப்பல் ஆகுது அப்படின்றது பாக்குறீங்களா? So இப்ப இவர் வந்து பேட்டரியோட நெகட்டிவ் டெர்மினல். This is nothing but a negative. n டைப் பண்றது என்னதுங்க? நெகட்டிவ். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த நெகட்டிவ் மைனஸ் வோல்டேஜ் அதிகமாகும் போது இங்க இருக்கிற மைனஸ் வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா சேம் போலாரிட்டி அப்படினா ரிப்பல் ஆகும். சரிங்களா? இப்போ ரிப்பல் ஆகும். ஓகேவா? So now the voltage increases, the negative terminal வந்து இந்த நெகட்டிவ் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? புல் பண்ணுது. Let's start. ஓகேவா? So they are giving the pressure. So they are giving the pressure to move the, ஏன்னா இங்க சேம் polarity தான் ரிப்பல் பண்றோம். ரிப்பல் பண்ணும்போது ஓகேங்களா? போய் கொஞ்சம் கிளாஸ் கொடுக்கலாம். யூனிவர்சிட்டி பழைய கோர்ஸ் கடையில வாங்க. ஓகேங்களா? இப்ப 3 இருக்குங்களா? how many electrons are there? 3 electrons out of 3. ஓகேவா? இப்ப ரிப்பல் ஆகும்போது இந்த 3 அப்படியே அந்த சைடு பக்கத்துல போங்க. பக்கத்துல பேசிக் போகும். பேசிக் போகும்போது பேஸ்ல வந்து ஏற்கனவே ஸ்டோரேஜ் ஏரியா ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, சைஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இங்க இருக்கிற 3 எலக்ட்ரானை இங்க ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. இந்த அளவுக்கு சஃபிஷியன்ட் ஸ்பேஸ் இல்ல. இங்க ஒரே ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு ஹோல்ஸ் கூட ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் இருக்க வேண்டாம். எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா அகைன் இந்த சைடு வர முடியாது, ஏன்னா ரிப்பல் பண்ணுது. அது ரிப்பல் பண்றதால இந்த சைடு வந்தாச்சு. இப்போ இது வேற மாதிரி இல்ல, p டைப் வந்து அந்த சைடு n டைப்புக்கு மூவ் ஆகும். பட் அந்த சைடு ஆல்ரெடி 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு, ஸ்பேஸ் ஃபுல்லா இருக்கு. அப்ப அந்த சைடு மூவ் ஆக முடியாது. இப்போ இந்த டைம்ல என்ன அப்படின்னா சோ திஸ் ரிவர்ஸ் பயாஸ் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் சோர்ஸ். ஓகேங்களா? சோ ஹியர் தி பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இஸ் கனெக்டட் வித் n டைப். ஓகேங்களா? சோ இங்க இருக்கிற பாசிட்டிவ் இங்க இருக்கிற நெகட்டிவ் என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த சைடு p டைப் இருக்கு பாத்தீங்களா? அங்க இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த சைடு மீட் ஆகும். ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து நாலு ஒரு இடம் காலி ஆச்சுன்னா அந்த ஒரு இடத்துக்கு ஒரு p ஓகேங்களா? சோ இவர் இங்க வராரா? இவர் எலக்ட்ரான் இந்த இடத்துல வராரு. இந்த பேட்டரியோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருக்குல்ல, இந்த நெகட்டிவ் டெர்மினல் இது ரிப்பல் பண்ணுது. ரிப்பல் பண்ணும்போது இவர் எங்க அந்த சைடு மூவ் ஆகுறாரு. அவர் என்னது நெகட்டிவ், அந்த நெகட்டிவ் ரிப்பல் பண்றாங்க, எகைன் சுத்த ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா? எகைன் அப்படியே பாசிட்டிவா ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா? சோ இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆகும்போது ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுது? ரீஜன் ஆயிட்டே இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ நவ இங்க இருக்கிற பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரான் அட்ராக்ட் பண்ணும், அந்த அங்க இருக்கிற நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் ரிப்பல் பண்றோம். ஓகேங்களா? சோ இது வந்து அப்படியே ரொட்டேஷனலா என்ன ஆகும் அப்படின்னா the electrons will flow in this direction. So the flow of electron is nothing but current அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The flow of சோ அப்ப எடுத்த உடனே அட் ஏ டைம் ரெண்டு ப்ராசஸ் நடக்கும். இங்க இருக்கிற பேட்டரி அங்க இருக்க எலக்ட்ரானை ரிப்பல் பண்ணும். ரிப்பல் பண்ணும்போது மூவ் ஆகும்போது இந்த இடத்துல வேகன்சி கிரியேட் ஆனா மட்டும்தான் என்ன ஆகும்? அங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரானுடைய இடத்தை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். இப்ப இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான் இந்த பாசிட்டிவ் அட்ராக்ட் பண்ணி ரொட்டேஷனலா அப்படியே 1 by 1 ஓகேங்களா? இங்க அவுட் ஆஃப் 4 எலக்ட்ரான ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எலக்ட்ரானை உள்ள இது பண்றேன், அந்த இதை அங்க ஃபில் பண்ணும். அடுத்த ஒரு எலக்ட்ரான் சோ உங்களுக்கு பார்த்தோம்னா கண்டினியூஸா எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ திஸ் இஸ் நதிங் பட் திஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் நதிங் பட் கரண்ட்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப கலெக்டர்ல இருந்து எலக்ட்ரான் வெளிய வந்தா அது பேர் கலெக்டர் கரண்ட். ஓகேங்களா? பேஸ் மைனாரிட்டி சார்ஜ் அது கொஞ்சம் வரும், அது பேஸ் அதே எலக்ட்ரான் தான், பட் which is coming out from the collector and which is entering into the emitter. collector வந்து வெளியில வந்த collector current emitter உள்ள என்ட்ரி ஆனா emitter current அப்படி சொல்வாங்க. So here the sum of current என்ன current emitter area பத்தின current, the emitter current which is equal to base current plus collector current. ஓகேங்களா? நீங்க கேல்குலேட் பண்ண டோட்டல் ஈக்குவல் பண்ண அப்படினா அக்கா கரண்ட் டிவிஷன் இது மாதிரி கிர்ச்சாஃப் கரண்ட் நம்பர் பண்ண அப்படினா base
plus collector. Base plus collector. அதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலா. Input which is equal to output. Okay, output அப்படிங்கிறது one is through base, only minority ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், and result is current which is received from the collector. ஏனா இதே ஆபரேஷன் தான் என் PNP டிரான்சிஸ்டருக்கு. பட் PNP க்கு இங்க இருக்கிற மைனஸ் பதிலா பிளஸ்ஸா மாறும், பிளஸ்க்கு பதிலா மைனஸா மாறும். ஓகேங்களா? n க்கு பதிலா p, p க்கு பதிலா n. ஓகேங்களா? அவ்வளவுதான். எதுவுமே பண்ணல, இருக்கிறத ரிவர்ஸ் பண்றோம். p னா என்ன மாத்துறோம், பிளஸ் னா மைனஸா மாத்துறோம், மைனஸ் னா பிளஸ்ஸா மாத்துறோம். The same operation can be followed for the PNP transistor. ஓகேங்களா? சோ டிரான்சிஸ்டரோட மெயின் அப்ளிகேஷன் ஆம்பிளிஃபையர். ஓகேங்களா? நம்ம ஹலோ அப்படின்னு லைட்டா பேசக்கூடிய ஒரு சவுண்ட கூட நல்ல ஹை கெயினா சவுண்ட பூஸ்ட் அப் பண்ணி அதே கிளியாரிட்டி, வாய்ஸ் மாறாது, எதுவுமே மாறாம அதே கிளியாரிட்டியை கொண்டு போய் ரீச் பண்றது தான் இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட மெயின் ப்ராசஸ். சரிங்களா? டவுட் இருக்கா?